तो चलो बेटा देखो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ। ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਬੀ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਏ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਏ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਨ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। साइन ऑफ एंगल ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर किहड़ा आपां कहा सी, बोलो लेंथ किहड़ी है BC। तो BC ओवर हाइपोटेनियस इज AC। तो रेशियो अपने को साइन ऑफ एंगल ए दी। बट हम जी सैकेंड एक्सरसाइज है ये ना अपन पार्टिकुलर एंगल्स आ, मतलब एंगल की वैल्यू गिवन होएगी कि ए एंगल इज 30 डिग्री। अपन लेट होएगा गिवन होएगा कि एंगल ए कितने डिग्री आ, 30 डिग्री आ। तो ये वैल्यूज आप याद रखनिया वा कि इन लिखा किवें हम। आप देखो अगे तो आप नेम मैंशन कर देंगे साइन ऑफ एंगल ए, हुण की लिखांगे आप साइन ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री। यदि वैल्यू का इक्वल है, देखो साइन ऑफ 30 डिग्री की वही आप क्या यदि याद रखियो, इस तरह वैल्यू होंगी 1/2। अगर साइन 30 की आप वैल्यू याद करांगे तो वैल्यू की होगी 1/2। पर अपने लिए जरूरी है कि 1/2 का मतलब की है समझना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 कातों आ, यदा मीनिंग की बन रहा वा। तो यदा मीनिंग समझने लई तुहानूं फिर वही देखना पएगा कि साइन काहदे इक्वल हुंदा। तो साइन काहदे इक्वल हुंदा आपां नूं पता, साइन की वैल्यू काहदे इक्वल हुंदी आ, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इहदे अकॉर्डिंग ये बेस है हाइपोटेनियस आ। साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਛੋਟਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਤੋਂ 1, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ 2 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੋਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 1 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। यस सर। 1/2 का मतलब की है 2 नंबर, क्योंकि साइन कॉस की आ आप याद किया, साइन कॉस की आ दसो पता आप दसया है दोनों में साइन कॉस की आ जिवें सर तुसीं दस्सिया सी लेस दैन 1 मोर ते मैं वाला। हां जी बेटा, हां ये दसे मैं ये रेशियो है, साइन कॉस आर द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये साइन कॉस आ ये ट्रायंगल्स दी रेशियो आ साइड्स दी। तो अगर किसी दो चीज़ों की रेशियो 1/2 है, इसका मतलब की होएगा, ਇਹਦਾ मतलब होएगा कि ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर अगर 1 होएगा तो हाइपोटेनियस ਉਹ ਤੋਂ डबल होएगा 2 होएगा। मतलब अगर ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਦੇ परपेंडिकुलर ਤੇ हाइपोटेनियस ਨੂੰ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ, अगर ਆਪਾਂ ਇੱਕ एंगल 30 डिग्री ਲੈਨੇ ਆ ट्रायंगल ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ अगर ਇਹ एंगल मान लो 30 डिग्री आ, इट मीन्स अगर ਆਪਾਂ रेशियो ਲੈਨੇ ਆ sin 30 ਤਾਂ sin is the ratio of perpendicular to hypotenuse and we know that the sin 30 is 1/2। ये वैल्यू आप याद करांगे। तो साइन 30 अगर 1/2 आ तो इसका मतलब की होया, इन्हें क्रॉस करके देखो तुहानूं पता लग जाएगा। इट मीनस हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, किहड़ी ट्रायंगल जिस ए एंगल 30 डिग्री होएगा उस ट्रायंगल दा जिहड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दे विच की होएगा, हाइपोटेनियस ऑलवेज डबल लेंथ दा होएगा किहदे नालों, परपेंडिकुलर नालों। इसदा मतलब ये आ 1/2 का मतलब, ठीक है। तो कल्ला रट्टा नहीं मार लेना आपां वैल्यूज नूं, उहदा मीनिंग भी समझना वा की आ कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होने का मतलब की आ, साइन 30 1/2 होने का मतलब आ कि इस ट्रायंगल दे विच जिहड़ा हाइपोटेनियस होएगा वो परपेंडिकुलर नालों की होएगा, डबल लेंथ का होएगा। समझ गए। तो एक एग्जांपल पाना मैं, हुण तुसीं दस्सिओ मैनूं इहदा मतलब की आ। एक होर एग्जांपल करदे आपां। मान लो एक ट्रायंगल आ, इस ट्रायंगल च ए एंगल 45 डिग्री आ, ए एंगल 45 डिग्री आ, ठीक है। तो साइन tan 45 की वैल्यू की होंदी है, हुण देखियो tan 45 की वैल्यू 1 होंदी है। वैल्यू मैं तुहानूं सारियां टेबल बना के याद करदे आपां। तो विचों मैं रैंडमली दस रहा एक दो वैल्यू, जिवें sin 30 की वैल्यू दसी मैं 1/2 होंदी है, tan 45 की वैल्यू 1 होंदी है। तो इसदा मतलब दसो की होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। बिकॉज़ सर लेस देन 1 भी होंदी है, ग्रेटर देन 1 भी होंदी है। वो तो हाँ पता बेटा अपन, पर इस पार्टिकुलर ट्रायंगल दे विच की होएगा, इस ट्रायंगल का एंगल डिफाइन करदा कि 45 ही आ,
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲੋ। परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ जी बेटा, tan is a ratio of perpendicular to base। ਤਾਂ ਜੇ perpendicular base ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ perpendicular is equal to the base of triangle। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ perpendicular ਤੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇਹ 1/2 ਅਗਰ ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ परपेंडिकुलर ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1/2 ਆ। ਅਗਰ tan 45 1 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ परपेंडिकुलर ਤੇ ਬੇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ परपेंडिकुलर ਐਂਡ ਬੇਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। परपेंडिकुलर ਤੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ? यस सर। ਚਲੋ यस सर। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 0 to 90 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਐਂਗਲਸ ਆ 90 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਉਹ +1 ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ +2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। 10th ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 30 ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 45 60 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ 5 ਐਂਗਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ sin 0 is 0 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, sin 30 1/2। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤਾਂ sin 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1/2 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ 45 is 1/√2। 60 sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 5 ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਓ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। कुछ हुई है पुत याद? यस सर। यस सर। चलो बेटा यस सर। यस सर। चलो बेटा जसलीन दसो पुत sin 60 डिग्री बोर्ड तो ना देखो, अपने आप याद करो, अगर नहीं याद हुई तो दोबारा कर लो। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी सर √3/2। हाँ जी बेटा √3/2। तो ये भी याद रखियो, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ गुरवीर पुत दसो sin 30। यस सर। sin 30 1/2 सर। हाँ जी बेटा 1/2 होएगा। sin 90 जगतार जगतार sin 90 बेटा पुत माइक ऑन करो पुत अपना जगतार।
की है बेटा, दोबारा बोलो, मैंने सुनिया नहीं। जगतार माइक दोबारा ऑन करो तो अपना, बंद ना करो जिन्ना टाइम मैं कहता नहीं गा। बेटा लास्ट टाइम मैं कह रहा, जल्दी माइक ऑन कर लो अपना। हाँ जी बेटा, वैल्यू सुना दो मैनू सारिया, साइन 0 तो लगे। साइन 0 कितना होंदा? हेलो, वो तो माइक ऑफ नहीं करना जिन्होंने, मैं कह नहीं रहा। जगतार पहले गल करो मेरे नाल इधर। हेलो, चलो बेटा होर कोई दसो। बेटा 5 हो गई वैल्यू सारे याद? यस सर। वेरी गुड बेटा। इस तो बाद आप कॉस दी वैल्यू तो याद करनी है, साइन तो बाद कॉस थीटा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बेटा है ना, एक साइन ते कॉस दी वैल्यू एक दूसरे दे कॉम्प्लीमेंट्स होंदियां। कॉम्प्लीमेंट मीनस कि जो वैल्यू साइन दी 0 डिग्री ते आ वो कॉस दी 90 डिग्री ते होएगी। जिवें मान लो जो वैल्यू साइन दी 90 ते आ वो कॉस दी 0 डिग्री ते होएगी। मतलब साइन दी 90 ते वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो कॉस दी 0 ते 1 होएगी। साइन दी 60 ते वैल्यू √3/2 आ, कॉस दी 30 ते √3/2 होएगी। 45 ते वैल्यू सेम होंदी दोवां दियां, ते 30 ते दी 1/60 ते जो साइन दी 30 ते आ वो दी 60 ते होएगी। जो साइन दी 0 ते आ वो दी कॉस दी 90 ते 0 होएगी। मतलब बिल्कुल ही आड़ी लाइन आ, इनू आप 180 टर्न कर देना मैं सीधा। बस कहना मतलब देखो तुम सौखा तरीका दसदा कि अगर तुम साइन दी वैल्यू याद कर रहे हो तो कॉस दी अपने आप ही याद हो जानी अपन नूं। किवें? अगर जो कॉस 30 ते वैल्यू आ वो साइन दी 60 ते होएगी। मतलब जेडे दो एंगल 90 डिग्री का सम बनता पाया ना, जिवें 60 ते 30 ते 90 बनता पाया वा, तो साइन दी जो 30 ते वैल्यू आ कॉस दी 60 ते होएगी। जो साइन दी 0 ते वैल्यू आ कॉस दी 90 ते होएगी। तो इस तरह के अपन कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं इन्हों, साइन कॉस आर द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। जो एंगलों का सम 90 डिग्री है उन्होंने वैल्यू सेम होगी। 30 ते 60 की सेम होएगी कॉस दी, 0 ते 90 ते सेम होएगी, 60 ते 30 ते होएगी। जिस तरह साइन दी 60 ते आ कॉस दी 30 ते वो सेम वैल्यू होएगी। तो कोई नवी वैल्यू नहीं याद करनी बेटा, आप साइन दी वैल्यू नहीं बस आप रोटेट करके लिख देना वा, तो अपने को आ जानी है कॉस दी वैल्यू। याद हो गया पता? यस सर। चलो तो बाद अपने को आनी है टैन दी वैल्यू, टैन थीटा। टैन का पूरा नाम सी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा दी वैल्यू जो होणगियां वो होंदियां साइन ते कॉस दी डिवीजन। अगर साइन बाय कॉस कर देंगे ਆਪਾਂ वैल्यू ਨੂੰ, साइन दी वैल्यू ਨੂੰ कॉस दी वैल्यू ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ टैन दी वैल्यू मिल जाएगी। ਜਿਹੜਾ साइन ਹੁੰਦਾ साइन ओवर कॉस ਜਿਹੜਾ इक्वल टू टैन ਹੁੰਦਾ। अगर आप साइन ते कॉस दी वैल्यू ਨੂੰ डिवाइड करांगे तो अपने को टैन दी वैल्यू मिल जाएगी। तो दसो बेटा की मिलेगी मैनू टैन दी वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू की मिलेगी? 0 सर। 0/1। हाँ 0/1 0 ही आ जाएगी। सेकंड की होगी साइन बाय कॉस? सर 1/√2 कटा जाएगा दोवां दे ओवर 2 आ तो 1/√3 आ जाएगा। इन्हां दोवां नूं डिवाइड करांगे सर 1। हाँ जी सेम वैल्यू दोवां दियां साइन कॉस दियां सेम आ, सेम नंबर डिवाइड होके 1 आ जाएगा। ये √3 आ जाएगा या √3/1 या कल्ला √3 लिख देंगे इहनूं। 1/0 बेटा 1/0 ये की आएगा? सर 1 0 1 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ डिवाइड करांगे की ਹੁੰਦਾ? नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड सर, मतलब नॉट डिफाइंड मीनस ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ।
ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। 1/0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ 1/0 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ, ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਸੈਕ ਜਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? 1/0। ਤਾਂ 1/0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। 1/2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 2/1, 2/1 2 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1/√2 ਦਾ √2/1, √3/2 ਦਾ 2/√3। 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 1/1 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। cos ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੋ? cos ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ? secant। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, secant ਥੀਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ secant ਥੀਟਾ। ਸੋ secant ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ 1 ਆ, 1/1 ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। √3/2 ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 2/√3, ਇਹ √2/1 ਜਾਂ ਕੱਲਾ √2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 2/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1/0 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ not defined। and last is cot theta। cot is the reciprocal of tan because tan is the ratio of perpendicular to base and cot is the ratio of base to perpendicular। so cot is the reciprocal of tan theta। so similarly फिर 0 the reciprocal 1/0 means not defined। 1/√2 reciprocal √3, 1 the reciprocal 1 ही आ जाएगा। 3 root the reciprocal 1/√3। 1/0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 0/1 ਮੀਨਸ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 0/1 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਐਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲਸ 0, 30, 45, 60 ਤੇ 90। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ 30 ਹੋਊਗਾ, 45 ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਗਲ 29 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 28 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 27 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਚਲੋ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਸਮ ਸੀਗਾ cos ਸਕੁਅਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ sin ਸਕੁਅਰ 60 ਡਿਗਰੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ cos ਸਕੁਅਰ 30 ਡਿਗਰੀ,
ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਣਾ cos square 30 डिग्री बोलना, ठीक है, cos 30 square नहीं बोलना, cos square 30 डिग्री बोलते हैं ਆਪਾਂ। मतलब जो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਜੋ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ √3/2 ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਕੁਅਰ। sin 30 is also √3/2 ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, over 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 plus 3/4 ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 4 LCM, 3 plus 3 6, 6/4 और कट करके अपने को आ जाएगा 3/2। ठीक है बेटा, सम सिंपल ही है, सम कोई इस तरह कोई दिमाग लाने वाले है नहीं गे, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। ਆਪਾਂ मेन एक्सरसाइज ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ एक्सरसाइज ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਲਿਓ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਤਾ, ਓਕੇ ਸਰ। ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ secant 30 डिग्री plus tan 30 डिग्री, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। secant 30 ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 डिग्री ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ secant is the reciprocal of cos theta, so cos 30 is we know √3/2, but secant is the reciprocal of this value, it is 2/√3 plus tan 30, tan 30 is 1/√3, ਤਾਂ 2/√3 plus 1/√3। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। √3 ਐਲਸੀਐਮ √3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੇਮ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 + 1, ਤਾਂ 2 + 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/√3। ਪਰ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਓਵਰ 'ਚ ਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ, √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, √3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3√3/3, √3 × √3 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 3 ਕੈਂਸਲ ਵਿਦ 3, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ √3। ਤਾਂ √3 ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹ, ਤੇ ਸਮ ਥੋੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।